اس کے اندر لکھا ہے زبور 17 کے اندر کہ جب اس زبور کو میں پہلے پڑھا تو واقعی میرے دل کے اندر ایک خدا نے ایک برکت ڈالی. اس لفظ کو میں نے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہے زبور 70 اور اس کی آیت ہے 5. ہاں جی 70 زبور. نکال لیا سب نے؟ ہاں جی زبور 70 اس کی 5 میں لکھا ہے پاک کلام میں پھر میں غریب اور محتاج ہوں، اے خدا میرے پاس جلدی آ، میری مدد کر اور میرا چھڑانے والا تو ہی ہے، اے خداوند دیر نہ کر. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا سب کے لیے برکت کا وقت ہے. زبور 70 کے اندر لکھا مدد کے لیے پر میں غریب اور محتاج ہوں، اے خدا میرے پاس جلدی آ، میری مدد کار کرنے والا تو ہی، میں چھڑانے والا تو ہی ہے. اب خدا تو دیر نہ کر. ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم خدا کو پکارتے ضرور ہیں. ہم زبور گاتے یہوہ یری میرے والے چھیتی چھیتی آ جا. ایسی ہے نا. تو جب یسوع کو پاس بلا رہے ہیں تو چیک کریں یسوع آپ کے پاس آیا بھی ہے یا نہیں آیا. کہ آپ کے دروازے میں کھڑا رہ گئے، وہ واپسی چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں دروازے میں کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، جو میرے لیے کھولے گا میں اندر آؤں گا. ہم یسوع کو پکارے، ہم خدا کو پکارے کہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. اور جب دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد ہم خدا کو بھول کے لوگوں پہ ایمان رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چل فلانے کے بعد چلتے ہیں، اس فلانے ڈاکٹر کے بعد چلتے ہیں، اس فلانے کے بعد چلتے ہیں. تو خدا کتنے گیا آپ. زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان سے بھروسہ رکھنے سے بہتر تو کیا کر اپنے خدا پہ بھروسہ رکھ. تو ہم نے خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جس کا توکل خدا پہ ہے وہ کامیاب ہو. ہمارا توکل کس پہ ہے؟ آج میں بھی سیکھوں گا آپ کے ساتھ. میں نے بھی آج جب اس ایت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی سیکھا ہے کہ مانگنا اپنے واقعی کیسے ہے، کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے، ہمارا چھڑانے والا کون ہے، ہمارا محافظ قلعہ کون ہے، ہمارا نجات دینے والا کون ہے. اور اگر کلام سچ ہے پھر ہم لوگوں کی باتوں میں کیسے یقین کر لیتے ہیں. منہ کی بات ٹل جائے گی، ہر چیز ٹل جائے گی، مگر کلام کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ہماری منہ کی باتیں ٹل جائیں گی، پیچھے ہو جائیں گی، مگر کلام کی باتیں پیچھے نہیں ہوں گی. ہمارا مددگار کون ہے؟ چڑھانے والا کون ہے؟ ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ تو جلدی آ. تو سب سے پہلے کون آپ کے درمیان آتا ہے؟ خوشی ہو غمی ہو تو کون آتا ہے آپ کے درمیان؟ کون آتا ہے؟ خدا ہی آپ کے درمیان آ کے آپ کو تسلی دیتے ہیں. خوشی کے موقع میں بھی آپ کے ساتھ یسوع مسیح ہوتے ہیں. کھانا خلیل کے اندر خوشی کے موقع میں کون تھا؟ جب میں ختم ہو گئی تو کسی نے میں بنائی وہاں؟ خدا نے میں بنائی. اگر غمی کے موقع میں دیکھیں تو لازر کی قبر میں کون تھا جس نے لازر کو زندہ کیا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب غمی خوشی میں ہمارے سفر میں ہمارا محافظ خلاف ہوا ہے تو ہم لوگوں پہ کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ ہونے کی خطرہ پریشانی ہے نا، سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے چھاڑے کے جانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. خدا نے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا ہے. زبور 121 کے اندر لکھے مکھیاں چکنا پل پر پہاڑا، مدد لی میں کسی نے پکارا، میری مدد کرنے والا. ایسے ہے نا کلام پڑھتے ہیں نا، وہ کلام پڑھتے تو کلام کو اپنے دلوں میں بھی رکھنا ہے. کوئی آپ کا چھڑانے والا نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی آپ کا بچانے والا، کوئی آپ کا محافظ قلعہ نہیں ہے سوائے خدا کے. سب سے پہلے آپ کا مدد کرنے والا آپ کے درمیان خدا یسوع مسیح ہو. آپ کی بٹی میں کون تھا؟ صدرک مسد وجود کے ساتھ کون تھا؟ ان کا مددگار چھڑانے والا کون تھا؟ یسوع مسیح ان کے درمیان. موسیٰ کے آگے کے کون تھا؟ خدا خود موسیٰ کے ساتھ
चलता रहा और बैरक कोसर को दो हिस्से किया। हमारा मददगार इतना बड़ा काम करने वाला है तो लोका दिया लत्ता फाड़ के बह जाने हो। सच कह रहा मैं कि लोका दे गिट्टे गोटे फाड़ के बह जाने कि इन्हें सानू बचाना चाहिए, सानू कड्ढन वाला है मुश्किल परेशानी जो। और भाई मेरे अजीज़ हम आपको सच कह रहा हूँ, अगर कलाम का आपको यकीन है तो कलाम आपको चलाने वाले। अगर नए ड्रामे में देखें, सिर्फ हवाला बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। नया ड्रामे में देखें कि यूहन्ना की इंजील है, उसके अंदर 38 वर्ष से एक शख्स बीमार बैठा है। कितने साल से? 38 साल से। 38 साल एक जिंदगी का हिस्सा है। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 1 से 9 आयत में लिखा हुआ है कि 38 साल से एक शख्स बीमारी की हालत में बैठा है कि कहां तक पहुंचने के लिए, उस हौज तक पहुंचने के लिए, ताकि उस हौज के अंदर जब जाऊंगा, उस पानी के अंदर जाऊंगा, मैं सेहत तंदुरुस्ती बात ले लूंगा, शिफा ले लूंगा। वो कितनी दूर है? कम से कम 2 फुट 3 फुट दूर है। वो 38 साल से वहां बैठे हैं, अपनी बीमारी की हालत में बैठे हैं और खुदा को पुकार है। उससे आगे पीछे लोग जो बीमारी की हालत में उसके पास से गुजर के जा रहे हैं। और जब आप मददगार को पुकारेंगे तो मददगार खुद चल के आपके पास आ जाएगा। उस हवाले के अंदर लिखा है कि वो 38 साल से बैठे, सिर्फ 2 कदम चलते हैं तो जब फरिश्ता आता है उस हौज के, जब पानी को चलाता है, उसके पहुंचने से पहले वो पानी बंद हो जाता है। तो जब हमारी बरकत के वक्त आते हैं, तो जब हमारी बरकत के दरवाजे खुलते हैं, तो हम कहने को फलाने नु पाल ली, उन्होंने पाल लिए, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। भाई आपका रात दिन दुआ करने का मकसद क्या? आप अगर मददगार को पुकार रहे हैं तो खुद आदमी को क्यों साथ पुकार रहे हैं? आपका छुड़ाने वाला कौन है? ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, तूने मेरा नाम पहचाना, मैं तुझे सरफराज करूंगा, छुड़ाऊंगा, सरफराज करूंगा, उम्र की दराज़ी दूंगा। इसने जब खुदा को पुकारा तो खुद चल के उसके आगे देखने कलाम में से खुदा यीशु मसीह उसके पास गया। खुदा यीशु मसीह ने उसमें नजर की कि 38 वर्ष से ये बीमारी की हालत में मुतला बैठा अपने 4 भाई लेके। जब खुदा यीशु मसीह उसके पास गया तो उसने पहले एक सवाल किया उसके सामने। क्या सवाल किया? कि तू चाहता है तो तंदुरुस्त हो जाए। अगर आपको भी खुदा ने देना है तो खुदा ने आपसे पहले पूछना है। हम मांगते जरूर है, हमारी डिमांडें बहुत है, हम खुदा को कहते ये दे दे, ये दे दे, मगर खुदा आपको पहले वो चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है। आप खुदा यीशु मसीह को पता है ये 38 वर्ष से बीमार है, फिर भी खुदा यीशु मसीह से पूछ रहा है कि तेरी रजामंदी है, तू चाहता है कि मैं सेहत तंदुरुस्ती हासिल करूं, शिफा को हासिल करूं। आज हमारी मर्जी होती नहीं है, हम फलाने ने मैंने फाड़ी गई है साढ़े घर आए शख्स भावे साढ़े घर पर बीमारियां लाए घर आए विपरीत नहीं लै के आए। हमने देखी चीजों पे नहीं देखना, उसके अंदर देखो खुदा की बरकत है या नहीं। अगर वो खुदा यीशु मसीह से ना पूछता तो खुदा से शिफा दे देनी थी, ऐसे ना। अगर उसने कोरियों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया है, तो उससे जो 38 साल से बैठे देखे कि अकेला है, उसके रिश्ते नाते सब छोड़ गए हैं। पैवल हमें नहीं बताते, जाहिर है कि उसका रिश्ते नाते तो नहीं है, उसने रुपये पैसे भी लगाए होने हैं, मगर इस बात में मैं सोच रहा था कि वो सिर्फ 2 फुट की या 3 फुट की जगह तक इतने लगा लें कि यहाँ तक वहां तक पहुंचने के लिए उसे कोई सहारा नहीं देना। तो आज जब हम तरक्की ले लेते हैं या किसी मुश्किल परेशानी से हम निकलते हैं तो हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखाते। कहता है अगर रस्सी ना बनने तो रस्सी ना बनने रहते हैं, रस्सी खोलने तो सामने पै जाना। सही कह रहे हो? आपको सच बता रहे हो कि किसी जानवर को बांध दे तो आपको डर होता ना, इस जानवर को हम बांध देते हैं, अगर इसे खोलेंगे हमें नुकसान देगा। तो आज लोगों ने क्या किया, लोगों के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया।
लोगों से डरते हैं। अगर इसी अगर ने खबर दे दी तो इसने हमारे नुकसान करना है। आज कोरोना लोग कितने डरते हैं, नहीं तो घर नहीं जाना कोरोना है। हम चाहे बड़े बड़े मोहल्लों में जाए, किसी को मिलने के लिए अगर किसी का पता चल जैसी बीमारी है, बुखार हो गया है, सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर एक बात आने से कोरोना ना हो गया। और जब यीशु आपके अंदर है तो कोरोना आपको छू नहीं सकता, बीमारी आपको छू नहीं सकती। पुराने धर्म में लिखा है ईसाई नबी की किताब में कि उसके मार खाने, उसके खून बहाने से हमने क्या की है, हमने शिफा पाई। हमारी खून के अंदर उसका खून है, तो जब उसका खून हमारे अंदर है तो भी बीमारी हमें कैसे छू सकती है। फिर डर किस चीज का। और अब देखेंगे कि कई लोग कहते हैं कि मुझे 7 साल हो गए शुगर है, 8 साल हो गए ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, जोड़ों की दर्द है, घुटनों की दर्द है, जिस्म की दर्द है। और भाई जब खुदा आपके साथ है तो कोई शुगर कोई ब्लड प्रेशर आपको छू नहीं सकता। आप अपने देखें कि हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरी है, कलाम की कमजोरी है। खुदा हमारे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, उसका लहू मेरे अंदर है या नहीं है। हम बातों में खुदा कर देते हैं। बीमारी हम पे तब अटैक करती है जब हमारी गलती के नाम हमारे आगे आते हैं। जब इस 38 साल के बर्स को शिफा मिल गई तो खुदा यीशु ने से मना किया तो किसी को ना बताना। इसने क्या किया, मशहूरी करनी शुरू कर दी कि मैंने से तंदुरुस्ती हासिल कर ली, मैं शिफा मिल गई। वहां जो फकीर फरीसी थे वो उससे पूछ रहे थे, ये तो 38 वर्ष थे, अपने 4 भाई लेके इस बीमारी की हालत में बैठा था, इसे ने शिफा कैसे ले, किसने इसे छुआ। उसने कहा मुझे नहीं पता, उसने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि अपनी 4 भाई उठाओ चल फिर। हालेलुया। अपनी 4 पाई उठा और चल फिर। सिर्फ 1 मिनट के अंदर उस 38 साल के शख्स ने शिफा ले ली। तो हम एक डॉक्टर को मिलने के लिए 3 घंटे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर आपके साथ चलता फिरता। कभी आपने उससे बात की, कभी उससे पूछे कि यीशु मैंने भी गल कर, और 38 साल इंतजार कर रहे। उसने जब खुदा को पुकारा तो खुदा ने अपने बेटे को उसके दरमियान भेजा कि जा आप उससे क्या कर, शिफा दे। तो जब हम ही नहीं पुकारेंगे, हम कहते गरीब है, ऐसे ना हम गरीब है तो जो सब तो ज्यादा तैयार होना सोना चाहते साढ़े ते नजर आती ऐसी है ना। हम कहते गरीब है, और भाई कलाम में कहते हैं कि हमारे के जो दिल के करीब खुदा को देखेंगे। खुदा को पैसे से नहीं प्यार, आपके दिलों से प्यार है। आपके दिलों के अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर ये 38 वर्ष का शख्स शिफा ले सकता है तो क्या हम नहीं ले सकते खुदा से काम? हमारे कामों में क्या रुकावट है? हम कहते हैं कि अब बीमारी में मुबतला, हमारी रुके काम है, हमारी ये नहीं हो रही, हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारी घर में रिज़्क़ पानी भरकर नहीं है। मगर यीशु मसीह जब इससे मिला तो देखते हैं यूहन्ना की इंजील निकाले उसका 5 बाब। जब यीशु मसीह का इसे मिला तो भाई यीशु मसीह ने से बोला, यूहन्ना की इंजील इसका 5 बाब। जब इसने सबको बता दिया, यीशु मसीह को दोबारा मिला, यीशु मसीह ने इससे बोला, इन बात इसकी लिखा है वो 14वीं आयत में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला और उसने उसे देख के कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे ज्यादा भी आफतें आएंगी। हालेलुया। वो अपनी गुनाह की हालत में क्या था, बीमारी की हालत में मुबतला। उसे हैकल में मिले। जब हैकल में खुदा यीशु मसीह को मिलने के बाद यीशु ने उससे कहा कि दोबारा गुनाह नहीं करना। हम मौजा लेते हैं, हम शिफा लेते हैं, हम सारी बरकत ले लेते हैं, तो जब हमारे हालात ठीक होते हैं तो हम यीशु मसीह को, हम हैकल को, हम चर्च को, खुदा के खादम को छोड़ के पीछे हट जाते हैं।
फिर वही मुश्किलें, परेशानी, वही बीमारियां, वही हालात, वही टेंशनें, वही फिक्रें। फिर हम कहते हैं कि पास्ता हमारे लिए दुआ करो, खुदा हम पे करम करे। खुदा तो मेरी दुआ नहीं सुनता, मेरे ना पता है नाराज होके बैठा है। उसके गुनाहों ने 38 साल से इंतजार करवा दिया। आज हमें जिंदगी के अंदर गौर करने की जरूरत है कि मेरे बच्चे के तरक्की के अंदर क्यों कमी है, तरक्की क्यों नहीं हो रही, बीमारी मुझे क्यों पकड़ लेती है, परेशानी मुझे क्यों पकड़ लेती है कि मैंने खुदा के हुजूर नाफरमानी तो नहीं कर, मैंने मौजा लेके खुदा को पीछे तो नहीं कर, शिफा लेके पीछे तो नहीं कर दिया। तो उस शख्स हैकल में है जरूर था, मगर यीशु ने उसे बोला कि तूने दोबारा गुनाह नहीं करना। तो हम लोग मौत से भी लेते हैं, वो साथ साथ लाई चढ़ाई भी लगी रहती है, खुदा को भी धोखा देते हैं। तो ये 38 साल की शख्स ने क्या ली, शिफा ली। ज़बूर 37 से हमने क्या देखा है कि मैं गरीब मुताज जो देर ना कर, तू जल्दी आ जा। तो मेरा ख्याल है कि देखा जाए तो 1 मिनट ही लगाना उसने शिफा ले ली। वो सालों का काम दिनों में, हफ्तों में, मिनटों सेकंडों में करने वाला खुदा बात कर रहा है। वो बादशाह का बादशाह है, वो जो बोलता वो हो जाता है। तो आगे देखेंगे पाक कलाम में से ये मांगना, हमने खुदा की मर्जी को भी जानना है कि खुदा की मर्जी है उस कामों में, ये नहीं हम अपनी मर्जी सारे काम को कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे मरकज की इंजील उसका 2 बाब उसकी 1 से 6 आयत। इसमें लिखा है कि एक और ही खुदा यीशु मसीह के कदमों में आता है। खुदा यीशु मसीह के कदमों में आके उसके घुटने होके उससे कहते हैं, ऐ शाफी, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे तो ऐसे कहेंगे कि साड़ी मर्जी पूरी हो जाए, खुदा भावे ना करे या ना होवे, साड़ी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हम मुर्दा जिंदा होना चाहिए, भावे उनकी जिंदगी के दिन खत्म हो गए। हम अपने काम को आगे रखते हैं ना, हम अपनी मर्जी को आगे रखते हैं। उसने सबसे पहला काम किया, यीशु मसीह के आगे अपने आप को घुटने होके उसे कहा, मिन्नत अदा की। और कलाम में कहता है कि हर एक घुटना, हर एक सर खुदा के आगे झुक जाए। तो जो खुदा के आगे झुकता, खुदा ने किसी के आगे झुकने नहीं देता। हम झुकते हैं ना, तो जब घुटने होकर दुआ करेंगे तो खुदा भी अपना आसमान खोलता है। आज प्रैक्टिकल करना, आप घुटने होकर दुआ करेंगे और बैठ के दुआ करेंगे। जब घुटने होकर दुआ करेंगे तो आपको एक लहरा बरकत मिलेगी, कुछ नजर आएगा कि मेरे ऊपर वाकई खुदा का मस्सा है। उसे पता था, उसने देखा हुआ था कि मैं यीशु मसीह के घुटनों में हो जाऊंगा, उसे कहूंगा वो मेरा शाफी है, तो मुझे पाक साफ करने वाला है। अगर वो कोहरियों को पाक कर सकते हैं, 38 वर्ष के शख्स को शिफा दे सकते हैं, और मेरे लिए और आपके लिए क्यों नहीं काम कर सकता। आज हमें जरूरत है कि हम मांगते कैसे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द होती है, खुदा के आगे घर जाके झुक जाए तो सारे घुटनों की दर्द जाने शुरू हो जाएगी। वो टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला है। अगर टूटी हड्डियां जोड़ सकती तो हमारे वो जिस्म के हिस्से जो है वो कमजोर क्यों नहीं, कुव्वत बख्शने वाला। कोहरे को शिफा दी, इसे पाक साफ किया। ये मांगना है, ये हमने ये नहीं, खुदा को मस्का नहीं लगाना। खुदा को मस्का लगाने वाले लोग नहीं पसंद, वो दिलों गुर्दों को जांचता है कि दिल से कौन मांग रहा है और ऊपर रख के कौन दुआ कर रहा है। बुरी नीयत से हमने नहीं मांगना। इन्होंने दिल से खुदा को पुकारा, खुदा इनके दरमियान है। तो जब हम दिलों गुर्दों से खुदा को पुकारेंगे तो हमारे दरमियान यीशु आके खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा, बेटी तू चाहती तेरी मैं काम करूं। वो कितनी हसीन बात होगी जब यीशु ऐसा कलाम करके बोलेगा कि मैं तेरे लिए काम करूं। बता तेरे लिए क्या काम कर तू चाहती है। भाई हम लोगों को आज छोड़ दें, डॉक्टरों को छोड़ दें, परेशानी को छोड़ दें और यीशु को अपने अंदर बसा लें। आज जब यीशु आपके अंदर बसा होगा तो
تو ساری فکر یسوع کے آدمیوں کی بیماری ہے. جب اس کا بدن کے اوپر کی بیماری نہیں تو آپ کے بدن کے اوپر کیسی بیماری رہ سکتی ہے؟ جب وہ تندرست ہیں تو ہم کیوں بھی کمزور ہو کے چل سکتے ہیں؟ اگر میرا جسمانی باپ ہے کہ تندرست ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا. تو وہ تو روحانی باپ ہے. وہ چاہے گا کہ میرے بچے بیمار ہوں, وہ چاہے گا میرے بچے مشکل پریشانی میں ڈالیں, وہ چاہے گا کہ میرے بچے غربت میں ہو, وہ چاہے گا کہ میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں. وہ کبھی نہیں چاہے گا. یہ تو ہماری سوچ ہے نا کہ خدا میری دعا نہیں سنتا, خدا نے سن کے لیے مشکل پریشانی. وہ خدا آپ کو کبھی مشکل پریشانی میں ڈالتا, وہ اسے نکالتا ہے. ڈلتے ہم خود ہے مشکل پریشانی میں. ہم دیکھو دیکھی کیا کرتے ہیں, منصوبے باندھ لیتے ہیں. ایسے نا ہم دیکھو دیکھی بڑے کام کرتے ہیں. تو دیکھو دیکھی کسی نے بیماری پکڑی کسی کی نہیں پکڑتے نا, کہتے خدا معاف کرے نا, شوگر اندر کو نہیں رہے میرا کو تو نام ہے. ایسے نا بلڈ پریشر. اب بھائی اگر بیماری کو ہم ڈانٹ رہے ہیں تو اپنی ٹینشنوں کو بھی آپ نے ڈانٹنا ہے. اسے بھی کہیں کہ اپنی ٹینشن اپنے پاس رکھے, میرا خدا مجھے ٹینشن سے بچانے کو رکھتا ہے. آج ہم نے مانگنا ہے. یہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں نا, انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے. پتہ نہیں ایک بار کہہ رہا شخص, وہ کہتے ہیں آپ کے تلے کے اندر بتنے کی, یہ آپ کا تلا بھی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ واقعی کہ آئے بڑے مجبور ہے. تو ہم نے کسی کو مجبوری نہیں دکھانی, ہم نے خدا کے آگے مانگنا, خدا کے آگے جھکنا. آج اپنے گوڈے خدا کے آگے ہم نے جھکانے ہیں. آپ یقین کریں گے, آپ گھنٹہ بھی دعا کریں گے, جب اٹھیں گے تو آپ کے گھٹنوں کے اندر درد کوئی نہیں ہوگا. عقاب کی مانی آپ کو نوجوان بنانے والا خدا ہے, وہ زور بخشنے والا ہے. عقاب کبھی تھکتا نہیں ہے نا, اسی طرح ہم نے کیوں تھکنا ہے؟ یہ خدا کے کام ہے. ہلیلویا. تو کتنے لوگ یہاں بیماری میں بیٹھے ہیں آج؟ کتنے لوگ بیمار ہیں؟ تندرست ہیں. یہ بات ہے تندرست ہے. آخری حوالہ دیکھیں گے, اس کے کلام کو کلوز کریں گے کہ آپ ایمان سے دوسرے شفا پاتے ہیں. سب جانتے ہیں ایک شخص پیرالائز اپنے گھر کے اندر ہے, اس کے 4 دوست اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. 4 لوگوں نے ایک شخص کو اٹھا کے خدا یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں. تو 4 لوگ کس کو اٹھاتے ہیں؟ مردے کو اٹھاتے ہیں نا. انہوں نے ایک شخص کو اٹھا کے لے کے جا رہے مردہ حالت کے اندر. وہ شخص جو پیرالائز ہے اسے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ بھیڑ کی پرواہ نہ کی. ان کے گھر لے کے جا رہے, اس گھر کے باہر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. جب انہوں نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, اور اس شخص کو ہم کیسے خدا یسوع مسیح کے درمیان لے کے جائیں گے, ان کے ذہن میں بات آئی کہ چھت کو ہم توڑ کے کیا کریں گے, اوپر سے نیچے یسوع مسیح کے سامنے کیا کریں گے, رکھ دیں گے. اب ان کا پلان کوئی نہیں تھا. انہیں تو یہ تھا کہ چلو خدا یسوع مسیح کے پاس لے کے جا رہے ہیں, 4 پائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان کی سوچ کہ انہوں نے کہیں سے منت اللہ تو کی ہوں گی نا چھت توڑنے کے لیے, چیزوں کی ضرورت ہونی انہیں. آج کسی کی ہیلپ لینی ہونا, کسی کو ہم ویسے کہہ دیں کہ ہمیں صاحب وہاں تک جانا ہے. اگر اس کی موٹر بائک ہے تو وہ آپ کو کہے گا بیسمنٹ ٹول ہے, پٹرول آپ نے ڈلوانا ہے. یہ اگر موٹر سائیکل ہے, گاڑی, وہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈیمانڈیں بتائے گا. آج کے دور میں کوئی آپ کے ساتھ بھی جا رہا ہے کہ وقت نکال کے تو آپ اس سے کھانا پلانا ضرور ہے. ان 4 لوگوں نے کیا کی؟ کسی کی پرواہ نہ کی. انہوں نے گھر جا کے, ہو سکتا دکانوں پہ جا کے تلے ڈالے ہوں, منتیں کی ہوں کہ ہمیں سر یہ دے دو, ہمیں بیلچا دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں توری دے دو, ہمیں رسی دے دو, تاکہ ہم اس شخص کو کیا کریں, ایک خدا یسوع مسیح کے درمیان کیا رکھ سکیں. آج ہم لوگ کسی کے لیے تلا ڈالتے, منت کرتے ہیں. ہم تو کسی کے لیے نہیں کرتے, ہم کلام کو پڑھتے ہیں, کلام کو دلوں میں نہیں رکھتے, کلام کو اپنے دلوں میں اندر بسنے نہیں دیتے.
تو ہم باتیں بھی خدا کی کرتے ہیں. اگر ان کی مدد لینے آ جائے گا تو اس بیمار کے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ کے ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کی زندگی بچ جاتی ہے. انہوں نے جب خدا یسوع مسیح کے درمیان رکھا، خدا یسوع مسیح نے اس سے بھی کیا بولا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اپنی چابی اٹھا تو چل بھی. تو وہاں سے چل کے گیا تھا نا. فقیر فریسی کہتے ہیں کس نے اختیار دے دیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو کس کے ایمان نے سے بچا دیا؟ اس کے دوستوں کے ایمان نے بچا دیا. تو آج آپ کے ہمسائے میں اندر کوئی بیمار ہے تو اس پہ دعا کر دیں، اسے ساتھ لے کے بیٹھے کہ کلام میں کہتا ہے کہ تیرے اوپر خدا یسوع مسیح کا لہو لگ چکا ہے. اسے دعائیوں کا مشورہ دے، اسے کلام کا مشورہ دے کہ میرے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. یسوع کو پکارے، کسی ڈاکٹر کو نہ فون کرے، کسی آفیسر کو نہ فون کرے، آگے کاموں میں جو بھی مسئلہ مسائل ہے یسوع کو پکارے، وہ سب سے پہلے آپ کے درمیان آ کے کھڑا ہو جائے گا. کوئی ڈاکٹر کو نہ پکارے، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، یسوع مسیح آپ کو شفا دینے والا ہے. میں غریب محتاج ہوں، ایسی ہے میری مدد کے لیے جلدی آ جا. یہوہ یعنی جلدی آ جا، پکار لوں. تو آپ جہاں بھی ہوں گے وہ آپ کے درمیان آ کے کھڑا ہو جائے گا. چاہے آپ کا رشتہ دار، آپ کا ماں باپ، آپ کا بہن بھائی نہ آ سکے مشکل وقت میں، مگر وہ یسوع اور خدا وہ آپ کے درمیان آئے گا. وہ کبھی بھی آپ کو یتیم انات نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں کچھ لوگوں کو ذات اندر کو شفا دینے، بیماروں غلاموں کو غلامی کے اندر لوگوں نے ذات کرنے ہیں. ہلیلویا. ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں، ہم آزاد ہیں. اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر کس کی سٹیمپ ہے؟ میرے خدا کی، زندہ خدا کی. نہ وہاں آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو نہ تو وہاں کے میڈیکل ایکسپائر ہوتے ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہلیلویا. خدا سب کو برکت دے.